ربنا بالحق والصلاة والسلام على وتحية والكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب النوائل الحمد مقام المحمود سيدنا ومولانا وعلى ثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك في محكم كتابه الحميد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صلوات عليه اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ حلالی زیادہ ہیں آواز بہت کم ہے سارے مل کے بولیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد بر محمد والے محمد صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجازت تک نہ بات کی صاحبان عقل و فہم متمسکین باب العلم موالیان حیدر کرار سب سے پہلے تو میں کل کی معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ ٹائم کی ڈسٹربنس کی وجہ سے میں یہاں پہ لیٹ پہنچا اور امید ہے کہ جس کے دل میں علی ہو وہ معاف کر دیتا ہے تو بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں سادات و مومنین کا بالخصوص بابا بولے شاہ صاحب کا اور جناب لیاقت علی جعفری صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے پھر سے آپ کی زیارتوں کا شرف بخشا ہے اور دیکھیے کہ دو لفظ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے عدل ایک ہوتا ہے انصاف انصاف نصف سے نکلا ہے اور عدل وہ ہوتا ہے جس کا ہو اسے ملے اور جتنا بنے اتنا ملے تو میری نظر میں بابا جی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اس لیے کہ شکریہ چھوٹا لفظ ہے میری نظر میں ان کا قد بڑا ہے تو یہ ان کی محبتوں کا ہی نتیجہ ہے کہ میں دوبارہ سے آپ کے سامنے یہاں پر کھڑا ہوں تو اجازت سورہ آل عمران سے بابا جی اپنے پتر کی محنت چیک کرنی چاہیے اگر آپ کو پچھلے سال سے کچھ چینج نظر آئے تو پھر مجھے آپ میں بھی چینج نظر آنا چاہیے سورہ آل عمران بڑی ہی شعرۂ آفاق آیت مجیدہ میرے پیش نظر ہے جس میں خدا بند متعال کا ارشاد عالیہ ہو رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین یقیناً احسان ہے اللہ کا کن پر علی المؤمنین مومنین پر نہیں علی المؤمنین جو عربی زبان کو تھوڑا بہت جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ الف اور لام جس لفظ کے ساتھ آ جائے وہ اشارہ کسی خاص کی طرف ہوتا ہے وہ اشارہ کسی خاص کی طرف ہوتا ہے علی المؤمنین یقیناً احسان ہے اللہ کا علی المؤمنین کسی خاص مومنین کی طرف کسی خاص مومنین پر اللہ کا احسان ہے اور وہ احسان کیا ہے اس باسا اگر یہ ترجمہ میرا سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا کہ میری مجلس کامیاب ہے میں جو پیغام لے کر آیا ہوں اسے پہنچانے میں کامیاب ہو چکا ہوں اس باسا فیہم رسولا کہ اس نے ان میں ایک نبی مبعوث کیا من انفسہم انہی کے نفسوں سے اب مجھے بات کھولنی پڑے گی شاہ جی آگے آپ کا مجمع بات نہیں سمجھا مجھے بات کھولنی پڑے گی دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے نبی مبعوث کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ بعثت کی بات ہو رہی ہے جب اللہ نبی مبعوث کر رہا تھا یہ اس وقت کی بات ہے اور اللہ احسان لگا رہا ہے کچھ خاص مومنین کے اوپر اس کا مطلب دو باتیں ہو گئیں وقت ہے بعثت کا وقت ہے بعثت کا احسان ہے مومنین کے اوپر وقت ہے بعثت کا بہت گہری بات ہے اللہ کا ہر بندہ سمجھ جائے وقت ہے بعثت کا احسان ہے مومنین پر اس کا مطلب جب اللہ نبی بھیج رہا تھا اس وقت بھی مومن تھے واہ 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 جیو کیا کہنے آپ جب اللہ نبی بھیج رہا تھا
उस वक्त भी मोमिन मौजूद थे, और सिर्फ मोमिन नहीं, कुछ खास मोमिनीन मौजूद थे। पूरी तारीख इंसानियत का मुताला करने के बाद कोई हमें बताए, कोई हमें दिखाए कि ये मोमिन थे, फिर अगर ना दिखा सके तो फिर मैं गर्दन पे घुटना रख के दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी और मनवाऊंगा भी। शाह जी अपने जुमले से, अपने मजमे से कहिएगा जुमला समझ के बोले, और आपकी पाकीज़ा आवाज मिंबर तक आनी चाहिए। अगर कोई अपने घर के भी लेके आना चाहे तो वो ला सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त मौजूद है, और शर्त लगाने वाला आपके 2 टके का ये नौकर से नवाज नहीं, शर्त अल्लाह ने लगाई है, शर्त कुरान ने लगाई है, और वो शर्त क्या है? मिन अनफुसिहिम, उनका और मोहम्मद का नफ्स एक हो। वाह वाह अल्लाह जाने में क्या कहा, हमारे हाथ में सलामत रखे। फिर क्या बोले? क्या कहने आप? उनका और ये शादी आप, उनका और मोहम्मद का नफ्स एक होना चाहिए। लफ्ज़ देखें, मिन अनफुसिहिम। जो थोड़ी बहुत अरबी जानते हैं वो जानते हैं कि मिन का मतलब होता है से। अब इन्हीं जैसे अल्फाज आपके सामने रखता हूँ, मिन से, मिन्नी मुझसे। यार कभी नहीं सुना हुसैन व मिन्नी? वाह 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 वाह। हुसैन मुझसे है। अगला लफ्ज़ सुनिए, मिन से, मिन्नी मुझसे, मिन का तुझसे। बात का लुत्फ दीजिएगा, मिन का तुझसे। सूरह बरात पढ़ के देख लेना। लेकिन बात करने से पहले आपको बता दूं कि मेरा कद जो है तकरीबन 5 फुट 7 इंच के तकरीबन तो होगा, तो कुछ मेरे को वड्डे भी है ऐसा। वाह। तो सूरह बरात पढ़ के देख लेना। कुछ बंदों को, एक बंदे को नबी ने भेजा, अल्लाह की आवाज़ आ गई, रसूल जिन्हों भेजिया ही ना, इन्हें वापस बुलाओ। जिसे भेजा है मिन का, ये जहन में रहे, मिन का तुझसे, ये जहन में रहे। जिसे भेजा है उसे वापस बुलाओ, जिसे भेजा है उसे वापस बुलाओ, या खुद जाओ या उसे भेजो। रजुलन मिन का, जो तुझसे भी हो, जो मर्द भी हो। वाह 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 वाह। क्या कहते हैं? इन हाथों के मोला, इन हाथों को सलामत रखे। जैसा नबी के लिए खोले, रजुलन मिन का, जो मर्द भी हो, जो तुझसे भी हो, जो मर्द भी हो, जो तुझसे भी हो। तो रसूल ने कहा, यानी अत्ता मिनी व आराम मिन का, यानी तुम मुझसे है, मैं तुझसे हूँ। यानी मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि अजीब कानून बन गया, अजीब कानून बन गया। इक्को जे खुदा के बंदे, जो अल्लाह जिसके हवाले चंद आयतें नहीं करना पसंद करता, वो बारिश कुरान के बराबर कैसे हो जाए? वाह 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 वाह। आवाज नहीं है, मिल गया। क्या बात, जियो जियो। सुभान। अल्लाह जिनके हवाले शाह जी चंद आयतें नहीं करना पसंद करता कि जाके तो वो तलावत ही करने, वो वारिस कुरान के बराबर कैसे होता? अल्फाज वही हैं, मिन से, मिन्नी मुझसे, मिन का तुझसे, मिन हम इन सब से। वाह 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 वाह। यानी अल्लाह ने उनमें एक नबी भेजा, उन्हीं में से। तो बात तो फिर वही है कि वो मोमिन कौन थे, वो कौन से मोमिन हैं जिनमें नबी आया है, वो कौन से मोमिनीन हैं। अगर कोई दिखा सकता है तो दिखा दे, वरना मैं दिखाने लगा। पहला मोमिन, खुदा की कसम बहुत गहरा जुमला है, मुनाजराना रंग भी मुझे आता है, नारे भी मैंने आते हैं, लेकिन आज मेरा जी चाहता है कि कुछ गहरी बातें हो जाएं, आपसे कुछ दोस्ती लग जाए तो मजलिसां फिर कर लूँ इंशाल्लाह। यानी मोमिनीन कौन से हैं? पहला मोमिन आपके सामने रखने लगा हूँ, अबू तालिब की जोजा है, वाह वाह। सुभान। नाम फातिमा बिन्ते असद है, काबे की दीवार के पास गई है। बेसत से 10 साल पहले, अभी नबी बेसत हुई नहीं, 10 साल पहले, 10 साल पहले ऐलान रिसालत से 10 साल पहले बीबी काबे की दीवार के पास जाकर काबे की दीवार को पकड़ के कह रही थी, रब्बे इन्नी मोमिनातु बिका व मोमिनातु बिरसूल का। कोई बोले ना बोले, सही जरूर बोले। यानी बीबी काबे की दीवार पकड़ के कह रही थी, रब्बे इन्नी मोमिनातु, या अल्लाह मैं मोमिना हूँ। वाह 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 वाह।
जियो जियो या अल्लाह मैं मोमिना हूँ। मोमिना क्यों हूँ? क्योंकि मैं तुझ पे ईमान रखती हूँ, तेरे रसूल पे ईमान रखती हूँ, तेरे रसूल पे ईमान रखती हूँ। या अल्लाह मैं गवाही देती हूँ कि तेरा रसूल बरहक है। अब मैं नारा मैंने खुद लगाना है, उन्हें नारा नहीं लगाना। या अल्लाह मैं तुझ पे ईमान रखती हूँ, तेरा रसूल बरहक है। हद हो गई मौलवी की अकल पे, और जिसकी बीवी 65 से 10 साल पहले कह रही है कि ये अल्लाह का रसूल है, ये अल्लाह का रसूल है, वो तेरी नजर में काफिर है। और जिसे 40 साल की उम्र में शक पड़ जाए कि अल्लाह जाने ये नबी है भी ये नहीं है, वो रजी अल्लाह जाने बाज है मेरी। वाह वाह साउंड मजा नहीं दे रहा, इन्हें मैं कुछ आखना नहीं जानते हैं क्यों? 1 2 ते है मोमन कौन थे? थोड़ा सा साउंड करो। वो मोमिनीन कौन थे जिनमें नबी आया? पहली मोमिन आपके सामने है। अब अगला मोमिन में आपके सामने रखना है और फिर आपकी पाकीज़ा चेहरों को देखना है कि ये चेहरे की हैं या गुलाब का फूल बना सकते हैं। ये जो इको है ना, ये जो आवाज़ टकराती है, इसको कम कर दें। हाँ जी, थोड़ी सी बेस दें, थोड़ा सा साउंड लेवल बढ़ा दें, इको कम कर दें। साउंड आपका ठीक है, बेहतरीन है, थोड़ा सा ऑपरेट कर लें सही तरह से। जी शेराजी साहब आए गए हैं, इजाज़त है जनाब बात कीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने नबी भेजा, बोल तो नहीं हो रहे, बिस्मिल्लाह अंदाज चेंज कर लूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, वो कौन से मोमन हैं जिनमें अल्लाह ने नबी भेजा और उन्हीं के नफ्सों से भेजा? बहुत गहरी बात है, खुदा की कसम इसलिए रुक के कर रहा हूँ ताकि मैं पहुँचा सकूँ और आप उसे वसूल कर सकें। वो कौन से मोमन हैं जिनमें अल्लाह का नबी आया है? खुदा की कसम एक ही जुमला है जो पूरी तारीख के सीने पे आज भी नक्श है, और वो जुमला क्या है कि मौला फरमाते हैं कि मैं अभी शिकमे मादर में था, मैं तब भी इकरार नबूवत करता था। वाह 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 नहीं समझे, मैं अभी क्या कहने आगे, मैं अभी शिकमे मादर में था, मैं तब भी इकरार नबूवत करता था, और पूरी तारीख पढ़ के मुझे चैलेंज कर रहा हूँ, घड़े में मुंह दे के नहीं, माइक पे चैलेंज कर रहा हूँ। पूरी तारीख का मुताला करने के बाद कोई हमें इतना बता दे कि मेरे नबी ने कहा हो या अली मुझ पे ईमान ले आओ, वाह 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 या अली मुझ पे ईमान ले आओ। खदीजा तो कुबरा से कहा हो कि मुझ पे ईमान ले आओ, फातिमा बिन्त असद से कहा हो कि मुझ पे ईमान ले आओ। ए अकल के अंधे ईमान वो लाते हैं जो पहले काफिर हो। वाह 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 क्या कहने मेरे हाथों में समय देते मिल गए वाह क्या कहने आपकी समातों के, क्या कहने आप? जियो ईमान जियो वो लाते हैं जो पहले काफिर हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, और बड़ा मुंह फाड़ के कह दिया जाता है कि बच्चों में सबसे पहले ईमान अली लेके आए, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम, बात आ गई, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम अली लेके आए, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम अली लेके आए। इसका मतलब है कि बड़े बड़े बूढ़ों से ये बच्चा अच्छा निकला, वाह 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 बड़े बड़े बूढ़ों से। और वाकया लिखा, मेरे नबी ने कहा कोई है जो मेरी मदद करे, तो सारे ऐसे बैठे थे जिमें सिरा होते परिंदे पाए नहीं, सरा जे हिले तो उड़ गए, सारे चुप करके बुत बन के बैठे हैं। सिर्फ अली उठा, या रसूल अल्लाह मैं करूंगा आपकी मदद, या रसूल अल्लाह मैं करूंगा आपकी मदद। उसी वक्त रसूल ने कहा या अली अंता वली व अंता अखीम व अंता वसीम व अंता खलीफा थी। बकवास करता है आज का मौलवी जो कहता फिरता है कि नबी किसी को बना के नहीं गए, और नबी कायनात को दिखा के गए हैं कि कोई यारा गया मेरा खलीफा नहीं, यानी तू मेरा खलीफा है। वाह 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 मिल गए मेरा खलीफा। दो मोमिन आपको दिखा दिए, अब तीसरा मोमिन आपके सामने रखने लगा। अज़ीज़ान मोहतरम, एक तरफ से अली उठे
ایک طرف سے ابو طالب اٹھے، یا سیدی یا مولائی حل بلغ ما انزل علیک من ربک، اے میرے مولا، اے میرے سردار، پہنچا دے وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے آ چکا ہے، پہنچا دے وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے آ چکا ہے. یعنی ابھی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی، ابو طالب پہلے تلاوت کر رہا ہے. اور تینوں ہجے نہیں پتا چلا پیسے سے پہلے مومن کون تھے؟ گلیوں میں نعرہ لگاتے پھرتے ہیں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. اور ابو طالب تو تیری نظر میں کافر ہے، بس اتنا کہہ دے یہ نعرہ لیا کہاں سے؟ واہ 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 واہ، سیدی مرشدی، یہ نعرہ لیا کہاں سے؟ یعنی یہی نعرہ ابو طالب لگائے تو کافر، اسی لاؤ تو مومن ہے. عزیزان محترم، اللہ نے ان میں ایک نبی بھیجا، من انفسہم، انہی کے نفسوں سے، انہی کے نفسوں سے، انہی کے نفسوں سے. من انفسہم، یہ آنا جانا لگے رہے گا لیکن آپ کی توجہات میری طرف رہیں. من انفسہم، انہی کے نفسوں سے، انہی کے نفسوں سے، یعنی ان کا اور محمد کا نفس ایک ہے، ان کا اور محمد کا نفس ایک ہے. کچھ مومن میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور میں آپ کو بتانے لگا ہوں. عزیزان محترم، علی کا اور محمد کا نفس ایک ہے، تو جن کے نفس ایک ہیں ان کو تو پورا حق تھا، پورا حق تھا کہ وہ کہتے کہ محمد ہم جیسا، ہم محمد جیسے. یعنی علی کا حق تھا وہ کہتے محمد ہم جیسا، ہم محمد جیسے. ابو طالب کا حق تھا وہ کہتا کہ محمد ہم جیسا، ہم محمد جیسے. خدیجہ کبریٰ کا حق تھا وہ کہتی کہ ہم محمد جیسے، محمد ہم جیسا. فاطمہ بنت اسد کا حق تھا وہ کہتی محمد ہم جیسا، ہم محمد جیسے. لیکن میں جب علی کی دہلیز میں گیا تو میرا علی کہہ رہے تھے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں. اب مجھے جملہ ذہن میں آ گیا، یعنی وہ مولا کہہ رہے تھے میں محمد کا نوکر ہوں. یعنی میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں یا علی، نوکر کو زہرا جیسی بیٹی تھوڑی لی جاتی ہے، آپ نے خود کو نوکر کیوں کہا؟ فرمایا میں کائنات کو بتا دوں جب علی علی ہو کے محمد کا یاد نہیں پھر کوئی بھی محمد کا یاد نہیں. جب محمد، جب علی ہو محمد کا یاد، یعنی عجیب منطق بنا دی نا کہ سب ایک جیسے. حالانکہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب نبی نے بھائی بنائے تو انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی نے بھائی بنا دیا. یعنی ابو بکر کو عمر کا بھائی بنا دیا، عبد الرحمن کو عثمان کا بھائی بنا دیا، ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنا دیا. یعنی جن جن کی ذہنیتیں ملتی تھیں، جن جن کی طبیعتیں ملتی تھیں، جن جن کا مزاج ملتا تھا ان کو بھائی بنا دیا. جب بھائی بنا دیا تو دیکھا کہ علی رو رہے ہیں، مولا علی کے پاس گئے اور جا کے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا. یہ سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور جا کے پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا یا علی تو کیوں رو رہا ہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں آپ نے سب کو بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنا دیا ہے. کل کے اندر حیا کر، مولا علی کہہ رہے ہیں مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. رسول مسکرا کے کہتے ہیں ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا میں تیرا بھائی بنا دیتا. یعنی رسول کہہ رہے ہیں ان میں کوئی علی جیسا نہیں. اور تو کہتا ہے کچھ فرق نہیں ہے ان ساروں میں. اس کا مطلب ہے تیرا دین اور ہے، محمد کا دین اور ہے. واہ 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 آواز نہیں آئی؟ تھک گئے ہو؟ ان میں کوئی تجھ جیسا ہو میں تیرا بھائی بنا دے. عزیزان محترم، بات آگے نہ نکلے، واپس آتا ہوں، ریورس آتا ہوں. مومن کون تھے؟ پہلا مومن میں نے علی بتا دیا. دوسری طرف ابو طالب ہیں جو کہہ رہے تھے یا سیدی یا مولائی حل بلغ ما انزل علیک من ربک. فوراً قرآن کی آیت ہے بلغ ما انزل علیک من ربک، پہنچا دے وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے آ چکا ہے. اب ابلاغ کر، تبلیغ کر. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہے یہ تبلیغ نہیں کرتے. اب میں تبلیغ کرنے لگا. اب تبلیغ کر. پہلے کتاب کا نام سن لیجیے گا، تحقیق حق ولایت علی بن ابی طالب، علامہ حضرت علامہ ظہور اختر خان روکڑی صاحب، ان کی کتاب ہے. ان کے صفحہ نمبر 50 پہ لکھا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے علی کی ولایت کے اعلان کا حکم دے دیا ہے. اگر میں علی کی ولایت کا اعلان نہ کروں اللہ میرے اعمال حفظ کر لے گا.
वाह 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 बहुत गहरा जुमला था, बहुत गहरा जुमला। अल्लाह मेरे अमाल हफ्त कर लेगा अगर मैं अली की विलायत का ऐलान ना करूं। अल्लाह मेरे अमाल हफ्त कर लेगा, और अगर कोई अली की विलायत से बगैर अमल करता है अल्लाह उसके अमाल भी हफ्त कर लेगा। यानी फरमान बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है। जब रसूल के अमाल हफ्त हो सकते हैं तो हमारे अमाल की औकात ही क्या है? यही तो वजह है। जुमला समझ के बोलिएगा, यही तो वजह है कि अल्लाह ताला दिन जब फरिश्ते कहेंगे कि करके आए अपने अमाल दिखाएंगे, फरिश्ते अमाल वापस करके गएंगे और रखो अपने कोल, बस इतना बताओ विलायत अली कहाँ है? वाह 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 मिल गए मिल गए। जाकिर साहब तशरीफ ले आए हैं, तो साहिब को पढ़ना ठीक है, हुक्म है ठीक है जी इंशाल्लाह हुक्म हो गया। साहिब किबला पढ़ेंगे, फजाइल पे मैं जा रहा है जो है वो आपको सलाम करके जा रहा हूं। यानी अब देखिए रसूल ने कहा या अली जिसका मैं मौला हूँ उसका तू मौला है। या अल्लाह तू उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखता है, तो उसको दुश्मन रख जो अली को दुश्मन रखता है। या अल्लाह तू उसे छोड़ दे जो अली को छोड़ देता है। वाह 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 क्या कहने क्या कहने सुभान वाह क्या वाह कहने आपके मौला आपके हाथों को सलामत रखे। मिलके मिलके याद नहीं। जो अली को छोड़ देता है अल्लाह उसको छोड़ देता है, भला कहाँ? जहन्नम में। वाह 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 अल्लाह उस बंदे को छोड़ दे। देखिए एक बंदा कहता है यार असी की करिए, हर किते अली, ओहद चली, बदर चली, खैबर चली, सफीन चली, नहरवान चली, अंदर दा कातल अली, मरहब दा कातल अली, मिराज दे विच पर्दे दे अंदर अली, जन्नत दे विच अली, हर किते अली, मैं जावा किथे? उसके लिए मैं अर्ज कर देता हूँ हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाएंगे, बचना है अली से तो जहन्नम में जाएंगे। वाह वाह क्या कहने इन हाथों के, मौला इन हाथों में सलामत रखे। जैसे तेरी के लिए बुलंद है आखिरी बहुत तकलीफ करोगे। वाह जियो जियो क्या बात माशाल्लाह। बचना है अली से, क्या कहते हैं? बचना है अली से। यही तो वजह है कि देखिए मैं अपनी बात को रिलेट करना चाह रहा हूँ कि देखिए कि अगर कोई बंदा अल्लाह को अल्लाह ना माने तो उसको कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंबिया का सजदा करना उसे कोई फायदा नहीं दे सकता। नमरूद और फिरौन का सरकशी करना उसकी अजमत को कम नहीं कर सकता, क्योंकि जो कभी बढ़ जाए कभी कम हो जाए वो अल्लाह नहीं होता। वाह वाह यही तो वजह है कि मौला अली फरमाते हैं कि मैं तुझे सजदा इसलिए नहीं करता कि मुझे कोई तेरी जन्नत का लालच है, आना कसीमन नारे वल जन्ना, ना मैं इसलिए सजदा करता हूँ कि मुझे कोई तेरी दोज़ख का डर है, मैं तुझे सजदा इसलिए करता हूँ कि तू लायक सजदा है। वाह 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 यानी जिसे अली सजदा करे उसे जली कहते हैं, जिसे अली सजदा करे उसे जली कहते हैं। कैसे? अब देखिए पूरी कायनात में रिसर्च कर लो, सिर्फ अल्लाह होने का शुबा मेरे मौला अली पे हुआ है। वो कैसे कि हिजरत की रात अली नबी के बिस्तर पर लेटे हुए थे और आसमान की तरफ मुंह रखे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्लाह की ये सिर्फ है कि उसे ना नींद आती है, ना ऊँघ आती है, ना नींद आती है, ना ऊँघ आती है। नबी के बिस्तर पर लेट के अली आसमान की तरफ मुंह करके कह रहे थे, ऐ सितारे गवाह रहना, अली ने तुम्हें तलुओ गरूब होते हुए देखा है, तुमने अली को सोते हुए नहीं देखा। जब अली ने इतना जुमला कहा फौरन अल्लाह की आवाज आई गई, अली सो जा ताकि मेरी तौहीद बच सके। वाह 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 अली सो जा। मिल गया। अली सो जा ताकि मेरी तौहीद बच सके। आखिरी जुमला है। अजीज़ान मोहतरम देखिए कि अली को छोड़ने वाला ना शिया होता है ना सुन्नी होता है, अली को छोड़ने वाला होता है खारजी। जंग नहरमा मौला ने खारजियों के खिलाफ लड़ी, जिनका एक ही नारा था ला हुक्म इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी का हुक्म नहीं। बात तो ठीक है, मकसद बातिल है। वाह वाह नहीं समझे? मिसाल अर्ज कर देता हूँ। एक पुत्र ते प्यो, बेटा अपने बाप को बाप ना कहे तो बाप का कोई नुकसान है? नहीं ना। बेटे को ही लोग हरामी कहेंगे, बेटे को ही
لوگ حرامی کہیں گے. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کی آواز آئی اگر میری اطاعت کرو گے تو میرے بندے بن جاؤ گے, اگر میری نافرمانی کرو گے تو شیطان کے بندے بن جاؤ گے. اس لیے تو میں کہتا ہوں اگر علی کو مان کر اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رحمان کا بندہ بننا ہے تو بھی تیری مرضی ہے, علی کو چھوڑ کے شیطان کا بندہ بننا ہے تو بھی تیری مرضی ہے. بولے بڑا